Good morning, children. So, this week we are going to see a lesson from chemistry, that is atomic structure. Unit 12, atomic structure. So, every substance in our surrounding is made up of a unique elements. If you take earth, it consists of rock, soil, water, air. These are some elements. Air is a gas element. Soil, rock is a solid element. It is made up of some substance. And then apart from that, some elements also present in the nature and some are prepared in laboratory. So totally 118 elements are identified. 92 elements occur in the nature. Remaining elements are synthesized in the laboratories. So what is the element? It is made up of similar minute particles called atoms. So element அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரே மாதிரி உள்ள minute particle எல்லாம் சேர்ந்ததான் element. So for example, element gold. Gold is an one element. Is made up of gold atoms. Okay. So if you take silica atom, carbon atom. So each and every element made by similar minute particles. Terms means smallest divisible particles. Terms na smallest and divide. They can divide. Such a particle is called terms. Atoms. Smallest indivisible particle. So we add A. Atoms. So the first scientific theory about atom was given by John Dalton, Thomson, Rutherford. So now we are going to see their theories also. So I'll give some elements name here: helium, lithium, beryllium, nitrogen, oxygen, fluorine, magnesium, aluminum. So sample elements I gave. So here this is the structure of atom, that is a minute indivisible particle. இதான் ஒரு atom உடைய structure. Centrally it has a nucleus that is made by proton and neutron. So that are two particles, proton and neutron, present at the center of the atom. So one is proton, another one is neutron. And then this nucleus is surrounded by electrons in many orbital lines. Okay, not in similar pattern. Understand? So this is atom. இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். இது நான் கொடுத்துருக்கிறது எலிமெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு இப்போ ஹீலியத்தில் இது மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கிள், அதில் எவ்வளோ ஹீலியம் ஆட்டம் இருக்கும், லித்தியம்னா லித்தியம் ஆட்டம் இருக்கும். ஸோ இப்படி இதுதான் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மைன்யூட் பார்ட்டிக்கிள் ஆட்டமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன். So he was a Dalton and he was Thomson, J.J. Thomson, he was Rutherford. So they gave main contribution to atomic theory and atomic structure. Dalton atomic theory. Dalton atomic theory. According to Dalton atomic theory, all the matters are made up of small particle called atoms. So atoms of the same element are identical in all aspects. ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் அவருடைய ஆஸ்பெக்ட். அதாவது இப்போ கோல்டு ஆட்டம் மேட் பை மெனி ஆட்டம்ஸ், அந்த அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் சிமிலர். ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ். இப்போ நிக்கல்ல இருக்கிற ஆட்டமும் கோல்டில் இருக்கிற ஆட்டமும் டிஃபரண்ட் சைஸில் இருக்கலாம். மாஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. மாஸ்னா என்ன? எடை. ப்ராப்பர்ட்டி, அதுக்கு கோல்டு ஆட்டம்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், நிக்கல் ஆட்டம்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். தென் ஆட்டம்ஸ் கேன் பி நைதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்டு. ஆட்டமை அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது.
Okay va? So atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple ratio to form molecules. ஸோ ஆட்டம் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டில் உள்ள ஆட்டமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரியாக்ஷனில் அது கம்பைன்ட் ஆகும். அப்படி கம்பைன்ட் ஆகும்போது தான் மாலிகுல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்கள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அப்போ ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகிள் ஆஃப் மேட்டர். அதான் வந்து advantages of Dalton's atomic theory. So Dalton's theory explain most of the gases and liquids property மட்டும்தான் அவர் explain பண்ணாரு. This explains the law of chemical combination and the law of conservation of mass. So law of chemical combination என்ன? So the chemical the mass of the reactant and the mass of the product எதுவும் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டு இப்போ வந்து ஆக்சிஜன், இதில் வந்து வாட்டர் H2O, ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இதான் ரியாக்டன். அது ரெண்டும் கம்பைன்ட் ஆகும்போது ரிசல்ட்டிங் ப்ராடக்ட் வந்து என்னது வாட்டர். அப்போ ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அது ரெண்டுடைய மாசும் H2O வாட்டருடைய மாசும் சேமாக இருக்கும். அதுதான் லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன். லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்னாலும் அதுதான். ஓகேவா? அடுத்தது ஹெல்ப்ஸ் டு ரெகக்னைஸ் த மாலிகுலர் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ அவருடைய தியரி வந்து மாலிகுலர் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸுடைய மாலிகுல்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குரிய மாலிகுலர் டிஃப்ரென்சஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சது அவருடைய தியரி ஸ்ட்ரக்சர். So every substance in our surrounding is made up of a unique elements. If you take earth, it consists of rock, soil, water, air. These are some elements. Air is a gas element. Soil, rock is a solid element. It is made up of some substance. And then apart from that, some elements also present in the nature and some are prepared in laboratory. So totally 118 elements are identified. 92 elements occur in the nature. Remaining elements are synthesized in the laboratories. So what is the element? It is made up of similar minute particles called atoms. So element அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரே மாதிரி உள்ள மைன்யூட் பார்ட்டிக்கிள் எல்லாம் சேர்ந்ததான் எலமெண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்ட் கோல்ட் இஸ் an one element is made. So now cathode ray discharge tube experiment. So for the atom consists of proton, neutron and electron அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு they conducted experiment. So the experimental setup is that. So it is a vacuum tube. The violet color கொடுத்துருக்கிறது என்னது? vacuum tube. One end is connected with negative terminal, that is cathode, and another one is anode. அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஆனோட்னு சொல்லணும். நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற மெட்டல் ராடை வந்து கேத்தோட்னு சொல்கிறோம். உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏர் ஃபில்லாக இருக்குது. அந்த வேக்கம் அனதர் எண்ட் வாஸ் கனெக்டட் பை வேக்கம் பம்ப். அது வந்து ப்ரெஷரை லோ பண்ண ஹை பண்ணுறதுக்கு அந்த வேக்கம் பம்ப் வந்து யூஸ் ஆகும். இப்போது ஹை வோல்டேஜ் கனெக்ஷன் வந்து அந்த டூ மெட்டல்ஸ்லேயே கனெக்ட் ஆகிருக்குது. இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலுடைய எலக்ட்ரிக் வந்து கேத்தோடு, பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் ஆகிருக்க மெட்டல் ராடுக்கு பேர் ஆனோட். ஸோ திஸ் இஸ் தி கேத்தோட் ரே டிஸ்சார்ஜ் டியூப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். திஸ் செட்டப் வாஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு டிடெக்ட் proton, electron and neutron. Later we are going to see how protons was observed and how protons, neutrons and electrons were discovered. That is we are going to see. So he was a Dalton and he was Thomson, J.J. Thomson, he was Rutherford. So they gave main contribution to atomic theory and atomic structure.
So I'll give some elements name here: helium, lithium, beryllium, nitrogen, oxygen, fluorine, magnesium, aluminium. So sample elements I gave. So here this is the structure of atom, that is a minute indivisible particle. இதான் ஒரு atom உடைய structure. Centrally it has a nucleus that is made by proton and neutron. So that are two particles, proton and neutron, present at the center of the atom. So one is proton, another one is neutron. And then this nucleus is surrounded by electrons in many orbital lines. Okay, not in similar pattern. Understand? So this is atom. இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். இது நான் கொடுத்துருக்கிறது எலிமெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு இப்போ ஹீலியத்தில் இது மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கிள், அதில் எவ்வளோ ஹீலியம் ஆட்டம் இருக்கும், லித்தியம்னா லித்தியம் ஆட்டம் இருக்கும். ஸோ இப்படி இதுதான் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மைன்யூட் பார்ட்டிக்கிள் ஆட்டமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்க, அதே டிஸ்சார்ஜ் டியூப் தான், ரெண்டு எண்டும் சீல்டாக இருக்கு. ஹை வால்டேஜ் சோர்ஸு 10,000 வால்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம். நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கேத்தோட், பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து ஆனோட். ஆனோட்னு சொல்லியிருக்கிறது எப்போதுமே பாசிட்டிவ், ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ கேத்தோட் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஸோ ஹை வால்டேஜ் வாஸ் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் டாட் மாதிரி கொடுத்துருக்குல, அந்த ரேஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்டார்டட் டு மூவ் from the metal rod, and it is, if it is fall on the fluorescent material, it giving a green glow, that is a bright spot அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அது so they conclude a invisible ray form from the metal rod, கேத்தோட்ல இருந்து வந்தது. so that it give a glow, bright spot வந்து நமக்கு கிடைச்சது. so this named as electron. அத என்ன நேம் விட்டாங்க, எலக்ட்ரான் அப்படின்னு. so now properties of cathode rays. அந்த கேத்தோட் ரே, கேத்தோட்ல இருந்து வந்ததுல அந்த கேத்தோட் ரேஸ்க்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இட் டிராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னா, அந்த க்ளோ ஸ்பாட் எங்கே விழுந்ததோ அப்போ அந்த லைன்ல தான் அது வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். கேத்தோட் ரேஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டீரியல் பார்ட்டிகிள்ஸ், ஹேவ் மாஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அது வந்து ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் பார்ட்டிகிள் தான். ஸோ அதனால அதுக்கு மாஸ் இருக்கு, கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு. கேத்தோட் ரேஸ் ஆர் டிஃப்ளெக்டட் பை போத் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஒரு எலக்ட்ரிக்கோ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ நம்ம வந்து இடையில வச்சோம்னா இட் கேன் டிஃப்ளெக்டட்னா என்ன, அது பெண்ட் ஆகும், ஸ்ட்ரெயிட்டாக வராமல் பெண்ட் ஆகும். ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் த கேத்தோட் ரேஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் ஃபில்டு இன்சைட் த டியூப். ஸோ எந்த கேஸ் ஃபில் பண்ணாலும் அது ஒரே மாதிரி தான் அதோடைய நேச்சர் இருக்கும். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ்.